بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہد، مجھے پیسے چاہیے، سمرا نے آہد کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے فون پر گیم کھیلتا آہد فون سے نظریں ہٹا کر سمرا کو گھورنے لگا۔ وجہ تو سن لیں، کیوں پیسے چاہیے؟ آہد کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے سمرا سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے کوئی وجہ نہیں جاننی۔ پیسے کیا درختوں پر لگ رہے ہیں جو توڑ توڑ کر تمہیں دیتا رہوں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تم ہو کے احساس کرنے اور بچت کرنے کی بجائے مجھے روز ایک نیا پیغام سنا دیتی ہو۔ آہد نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمرا کو گھورا۔ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہی ہوں۔ رضا کے اسکول میں اسپورٹس ڈے ہے، اسے بیٹ لے کر دینا ہے، اور ساتھ میں فیبا کے لیے اسکول بیگ اور شوز بھی چاہیے۔ سمرا روحانسی ہوئی تھی، چائے کی طرف ہاتھ بڑھاتے آہد کے ہاتھ رکے تھے۔ 10 دن پہلے تو کلر ڈے منایا گیا، اسکول میں بچوں کو گرین سوٹس لے کر دیے، اور اب یہ اسکول والوں کا نیا ٹنٹا ہے۔ ہر 10-15 دن کے بعد اسکول میں کوئی ڈے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں باپ اسکول کے اخراجات اور فیس ہی مشکل سے پوری کرتے ہیں، ایسے میں اسکول والوں کی یہ نت نئے چونچلے کم از کم میری تو برداشت اور حیثیت سے باہر ہیں۔ بہتر ہے تم بچوں کا اسکول چینج کروا دو، آہد نے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا ہی تھا کہ آہد کی بات سنتی سمرا آہد کی آخری بات پہ اچھل کر رہ گئی۔ ارے ایسے کیسے؟ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں اسکول چینج کروا دو، یہ کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ویسے بھی اب تو ہر اسکول میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، آہد نے تیزی سے سمرا کی بات کاٹی تھی۔ کمال کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ان کے اسکول والے تو آئے دن بچوں کے والدین کی جیب ہلکی کروانے کے چکر میں نہیں رہتے۔ تمہاری طرح بچوں کا اسکول بھی عجیب ہے، جس کا بس نہیں چلتا میرے والد سے کیسے پیسے نکلوائے۔ بہرحال میری طرف سے صاف انکار ہے سمرا، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم خود خیال کرو، 2 جاب کرنے کے بعد بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے مجھ سے۔ مجھے مزید فضول کے خرچوں میں مت الجھاؤ۔ آہد نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر غصے سے رکھا اور اپنا فون اٹھا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ارے بات تو سنیں، چائے تو پی لے۔ سمرا آہد کو آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن آہد سنی انسنی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ لو بتاؤ، ابھی اتنی مہنگائی کا رونا رو رہے تھے اور اب چائے کا آدھا کپ چھوڑ گئے۔ یہ قوم فضول خرچی سے باز نہیں آ سکتی، سمرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور خود اپنی بات پہ ہنس کر آہد کے کپ سے چائے اپنے کپ میں انڈیل کر پینے لگی۔ جب سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا تھا، مستوت طبقے کی تو کیا، پیسے والے کی بھی، لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ایک چیز جو پہلے آدھی قیمت پہ مل جاتی تھی، اب دگنی قیمت پہ مل رہی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کی ضروریات ہی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ بجلی کے بلوں کی ادائیگی، دل چاہتا ہے بجلی کے میٹر کو اتار کر کسی اینٹیک پیس کی طرح چپکا کر رکھ لیا جائے۔ ہاں، یہ دل اور اس کی سمرا کی اتنی خواہشیں جو دن میں کئی بار سمرا کے دل میں آتی ہیں، وہ ہر بار اپنی سوچ پر خود ہی ہنس کر رہ جاتی ہیں۔ اس کالونی میں سمرا ہی کی نہیں بلکہ اس جیسی کتنی خواتین ایسی خواہشوں کی جو ہر روز مہنگائی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہر چیز کی، بچوں کی فیس اور رکشے والے کے پیسے بڑھانے پر سمرا کا سر گھوم کر رہ گیا۔ آہد کا آفس تو پہلے بھی بچوں کے اسکول کے مخالف سمت تھا، اور حسب عادت آہد بچوں کو اسکول سے ہٹا کر نزدیکی اسکول میں داخل کرانے کا حکم سنا دیا تھا، جو کہ سمرا کو کسی بھی صورت منظور نہیں تھا۔ 1 سال پہلے ہی آہد نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی تھی۔ سمرا کو ڈرائیونگ آتی تھی، اس لیے اس نے بچوں کو خود اسکول چھوڑنے اور لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگرچہ سمرا کے لیے صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا اور چپتی دوپہر میں واپس گھر لے آنا ایک دشواری مرحلہ تھا، لیکن بچوں کو اچھے اسکولنگ کے لیے سمرا نے اس کڑوے گھونٹ کو خوشی خوشی بھر لیا۔ ایک مسئلے کا حل تو سمرا نے نکال لیا تھا، لیکن بڑے بڑے خرچوں کے بعد اسکول میں آئے دن ہونے والے مختلف ڈیزائن کے خرچوں سے سمرا کو پریشان کر دیا تھا۔ اچھے اسکول میں اچھی پڑھائی کی لالچ میں کتنے ہی ماں باپ کو ایسے کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور کر رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سمرا نے بچت کے پیسوں میں سے پیسے نکال کر بچوں کی ضروریات کو پورا تو کر دیا، لیکن وہ اپنا دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ مہینے بچائے ہوئے پیسے منٹوں میں خرچ کر کے وہ 2 دن اداس رہی تھی، لیکن پھر رضا کے ہاتھ میں میچ بینک کپ دیکھ کر وہ اپنی اداسی بھول گئی تھی۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے، بچے
जब स्कूल से बल्ला आवा आ गया था। कॉल सुनते ही समरा परेशान हो गई। इसकी परेशानी बिला वजह निकली थी। परिसल ने फीस बढ़ाने की क्या बात की। समरा ने तो ये सुनते ही रोसानी हो गई। सॉरी मिसेस आहद, हमारी मजबूरी है। प्रिंसिपल साहब ने समरा के चेहरे की हवाएं उड़ते देखकर मादत ख्वां लहजे में कहा। समरा मुश्किल मुस्कुराकर उसके ऑफिस से बाहर निकल आई थी कि आहद को बताने का मतलब था बच्चों को स्कूल से हटाना। समरा का सोच सोच कर बुरा हाल था, लेकिन मरते क्या ना करते। मुसादिक उसे आहद को बताने में पड़ा था। हस्बे मामूल आहद ने फौरी जवाब देने की बजाय समरा की तरफ इस्तफामिया अंदाज में देखा। आहद, हम कम खाएंगे लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे ताकि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना, समरा ने कहने के बाद ताईद भरी नज़रों से आहद की तरफ देखा। अल्लाह बेहतर करेगा कहकर करवट बदल चुका था। समरा भी गहरी सांस लेकर लेट गई और फिर कुछ देर बाद खुद भी सो गई थी। समरा बच्चों को गाड़ी में बैठाकर जैसे ही पलटी, साथ घर के दरवाजे पर आमना भाभी परेशानी के आलम में खड़ी बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी कि रिक्शे वाले का दूर दूर तक पता नहीं था। उन्हें परेशान देखकर समरा आमना भाभी के पास आई। क्या हुआ भाभी, रिक्शे वाला नहीं आया अभी तक? समरा ने सवाल किया। हाँ, अभी तक नहीं आया और आज फहद का टेस्ट भी है। बच्चे सारी रात जाग जाग कर तैयारी करते रहा है और अब ये रिक्शे वाला पता नहीं कहाँ रह गया है, ना ही फ़ोन उठा रहा है। आमना भाभी ने हाथ में पकड़े फ़ोन को समरा के सामने किया। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ, समरा ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहते हुए आमना के कंधे पे हाथ रखा। आर यू श्योर? आमना भाभी ने पूछा। जी समरा, मैंने मुस्कुराकर कहा तो आमना उसका शुक्र अदा करती बच्चों के अंदर से बुलाने की लगी। और फिर रिक्शे वाले की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो 2-3 दिन समरा ही के बच्चों के स्कूल छोड़ दिया करती थी। जब तीसरे दिन आमना भाभी ने समरा को बाकायदगी से स्कूल छोड़ने का कहा और साथ ही ये भी कहा जो पैसे वो रिक्शे वाले को दिया करती है वो मुआवजा वो समरा को दिया करेगी। अरे नहीं भाभी, समरा शर्मिंदा हुई थी। नहीं, क्यों नहीं, ठीक तो कह रही हूँ। जो पैसे रिक्शे वाले को देती थी वो तुम्हारे काम आ जाएंगे और साथ में मुझे भी तसल्ली रहेगी, तुम्हारे साथ बच्चे स्कूल आया जाया करेंगे। अहमद ने मुझे कहा है कि जो किराया तुम रिक्शे वाले को देती हो वो तुम समरा भाभी को दे दो। आखिर को पेट्रोल से गाड़ी चलती है। वो हिफाजत से बच्चों को स्कूल छोड़ा और ले आती हैं, ये कम है क्या? बाहर रहने वालों को बहुत सारी बातों की फ़िक्र होती है समरा। और सच में अहमद को जब से मैंने बताया कि समरा बच्चों को ले जाती है और ज़्यादा मुतमईन हो गए और मैं खुद नहीं अपनी खुशी से कह रही हूँ। ये कहते हुए आमना ने अपने हाथ में मौजूदा पैसों की ज़बरदस्ती समरा के हाथ में मुंतकिल किए थे। लेकिन भाभी, समरा अभी भी तज़ब्ज़ाब का शिकार थी। कोई लेकिन नहीं, आमना भाभी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो समरा ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया और ये बात जब आहद को पता चली तो हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने बहुत मना किया था भाभी को, लेकिन वो नहीं मानी। और ठीक ही तो है, रिक्शे वाले को भी पैसे देती थी ना, वही पैसे मुझे दे देंगी। अपने बच्चों के साथ साथ उन तीनों की भी ले जाया करूँगी, इनमें क्या बुरा है? आहद कहा। हाँ, और जो लोग बातें बनाएंगे उसका क्या होगा? आहद गुस्सा हुआ। लोगों का क्या है आहद? लोग तो हर बात में ही एतराज़ करते हैं। यही लोग मदद मांगने पे मदद नहीं करते, कर्ज मांगने पे कर्ज नहीं देते और बातें सुनाते हैं। भूखे पेट को कभी खाना नहीं देते, तन ढांपने को कपड़ा नहीं देते, तब भी सिर्फ बातें करते हैं और बातें सुनाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना है। इस महंगाई के दौर में इज़्ज़त से अपने वक्त को गुजारना है। 2 जॉब्स करते हैं आप हमारे लिए। मुझे अगर मौका मिला है तो साथ देने दे, मेरी गाड़ी है, मेरी मर्ज़ी। लोग कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? समरा ने मजबूत लहजे में कहा। तो आहद उसकी तरफ देख कर रह गया। सोसाइटी और लोगों का डर उसके दिल में था कि लोग क्या कहेंगे। वो अपनी बीवी बच्चों के अखराजात नहीं उठा सकता जो समरा ड्राइविंग बन गई है। लेकिन ये चंद दिन की बात थी। आहद जल्द ही इस फेवर से बाहर निकला। कमाना मांगने से बेहतर है। आहद जो आए दिन अपने बड़े भाई से पैसे ले लेता, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। अब तो समरा खुद भी अच्छा खासा कमाने लगी थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो एक चक्कर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कॉलेज छोड़ने का लगा लेती थी। माएँ समरा से मिन्नतें करने लगी थीं। वैन और रिक्शे वाले के साथ भेजने से ज़्यादा उन्हें समरा के साथ भेजना महफूज लगता है। फिर समरा का देखा देखी कॉलोनी की 3-4 और ख़वातीन भी बच्चों को स्कूल छोड़ने लगीं। हाथ में 4 पैसे आते तो कितने ही छोटे छोटे खर्चे खुद पूरे हो जाने लगे थे। अगर औरत ज़िंदगी को चलाने के लिए अपने घर वालों का हाथ बटा सकती है तो उसमें हर्ज ही क्या होता है।
ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔